ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੂਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ। सतलुज यमुना लिंक नहर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਈ। इस दे नाल ही हरियाणा के मुख मंत्री इस मुद्दे नूं लैके हुण केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोल जाणगे। मुख मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जेकर केंद्र दखल दिंदा है तां एक होर मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। तो अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए हमको भी अपना कहना है कि आपस में मुख्यमंत्रियों की बातचीत में इस प्रकार का कोई विषय सहमति नहीं बन पाई है। अब हम ये रिपोर्ट केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी को हम उनको बताएंगे। अब उनकी योजना पर निर्भर करता है कि क्या वो कोई और मीटिंग इन 4 महीने के समय में जनवरी से पहले और बुलाएंगे अथवा सुप्रीम कोर्ट में सीधा हम लोग ये राय अपनी रखेंगे। इन बातों को आज मुख्य रूप से बातचीत हुई। इसके अतिरिक्त भी कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। भले ही विषय छोटे थे, लेकिन आपसी सहमति अगर बनाने के लिए कोई रास्ता निकले तो ऐसे जो जिसको कहना चाहिए रोज़ रोज़ के जो इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर पानी जो हमारा बंटवारा आपस में जो पहले से जिन भी जॉइंट ऐसे स्थानों से डिस्चार्ज होता है वहाँ पानी की मेजरमेंट के लिए आरटी दास इसके सिस्टम को लागू किया जाए। इसी प्रकार से एक लिसाड़ा नाला है, वो भी पंजाब का नाला है, वहाँ उनको कोई कठिनाई है, उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। घग्गर नदी, इसमें भी जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ़ करके, चाहे एसटीपीज़ हैं चाहे सीईटीपीज़ हैं, उस पानी को रीयूज़ करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी रीयूज़ भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ़ पानी उसके अंदर आए, इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़ इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो ज़िले हैं इधर से टॉप से होते हुए इन स्थानों से इस काम को शुरू करके और घग्गर की एक पानी की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए भी शीघ्र इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। तो ऐसा ये विषय है, ये एक कमेटी उसके लिए बनाई गई है। दोनों प्रदेशों के इरिगेशन के अधिकारी और इंजीनियर्स इनके कमेटी वो बैठ कर चर्चा करेगी। लेकिन इस विषय में जो विषय मुख्य विषय था वो एसवाइल का था। एसवाइल एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, जो कि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आगे अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो गतिविधि है, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई, पंजाब का क्या कहना है? पंजाब का कहना है, उनका पक्ष क्या है? क्योंकि ये 3 बिंदु अलग अलग हैं जो 1985 में जब राजीव लंगवाल के समझौता हुआ था उसमें 3 बिंदु रखे गए थे। बिंदु 1 है कि एक ट्रिब्यूनल को गठित किया जाए पानी के जो क्लेम्स हैं उन क्लेम्स का सुनिश्चित करने के लिए। तो वो ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, लेकिन बाद में इतने वर्षों के बाद वो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाया। एक नया ट्रिब्यूनल उसके एवज में बना दिया गया है 3 जजेस का, अभी 3 महीने पहले। तो वो विषय वहाँ समाप्त हो जाता है। उसी ट्रिब्यूनल का कहना है कि पानी का बंटवारा वो अपने सभी क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से कितना पानी उपलब्ध है, कितना मिलना चाहिए, जो पहले के बंटवारे हुए हैं उस पर भी वो पुनर्विचार करेंगे। तीसरा विषय था एसवाइल का निर्माण किया जाए। पानी के बंटवारे का कोई संबंध एसवाइल निर्माण के साथ नहीं है, क्योंकि पानी तो जितना भी बंटवारा होगा प्रोरेटा वो मिलेगा ही, लेकिन एसवाइल तो आवश्यक है ही। तो हम उस तीसरे बिंदु पर जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुई है। विषय तो उतना ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना आग्रह पानी के बंटवारे का ज़्यादा रखा है, जबकि इन दोनों विषयों का संबंध नहीं है। तो इसी विषय में बात बीच में रुकी हुई है कि हम चाहते हैं कि एसवाइल निर्माण तुरंत हो और जैसा ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे उस हिसाब से अब आगे कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के पास क्या क्या ऑप्शन है सर? कहाँ कोर्ट के माध्यम से? हमारा यही है कि हम केंद्रीय मंत्री जी को सारा विषय बताएंगे। अब केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये विषय केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री आगे क्या निर्देश देंगे, या तो जनवरी से पहले एक मीटिंग बुलाएंगे और नहीं बुलाना चाहेंगे आपस में बातचीत करने के बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी राय बता देंगे, इस मीटिंग का हवाला देंगे। दूजे पासे मुख मंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एसवाईएल के मुद्दे ते अज दोवां सूबियां दे मुख मंत्री पद्धर की मीटिंग हुई है, पर लंबी चर्चा तो बाद ये मीटिंग किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ 1981 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4.22 MAF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ। 4.22 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆ, 3.5 ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ 8.02 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, 4.33 ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਯਮੁਨਾ 0 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, 4.65 ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ 0 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, 1.62 ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਟੋਟਲ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 14.10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਘੱਗਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ, ਚੋਟਾਂਗ, ਰਕਸ਼ੀ, ਨਈ ਨਾਲਾ, ਸਾਹਿਬੀ ਨਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਊਨ, ਲੰਡੋਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2.70 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਚਰਖੀ, ਦਾਦਰੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਵੋਟਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰबर ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀजे ऐलाने जाएंगे। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मौसम भले ठंडा हो चुका है, लेकिन सियासत गर्म हो चुकी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में वोटिंग है। 18 दिसंबर को 68 सीटों के नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर हैं। इनमें 27,80,000 पुरुष और 27,27,000 महिलाएं हैं। चुनाव में शामिल सेवा कर्मियों की संख्या 67,000 से ज्यादा है। इसके अलावा PWD कर्मचारियों की संख्या 56,000 होगी। इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के 1.22 लाख मतदाता हैं। इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। अब तक हिमाचल की सियासी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की रही है, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी से मुकाबला 2 बड़ी पार्टियों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव इस बार काफी अहम और दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस वीरभद्र सिंह के बिना मैदान में है, तो बीजेपी वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सुक्खू, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी बड़े चेहरे हैं। हिमाचल में इस बार
4 बड़े मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें कर्मचारियों का मुद्दा बड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, पुलिस पेपर लीक मामला भी शामिल इसमें। इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी असरदार हो सकता है। हिमाचल में दोबारा सरकार बनाने के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी बीते 17 दिन में अब तक 4 बड़ी रैलियां हिमाचल में कर चुके हैं और उधर कांग्रेस ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th December. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। मैंने जब यहां घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूं और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। पंजाब पुलिस कांस्टेबल हैड कांस्टेबल ਅਤੇ SI ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सीएम मान ने ट्वीट करके लिखिया, अज पंजाब पुलिस दे विच कांस्टेबल दियां 1156 असामियां दी भर्ती लई लगभग 65,000 नौजवान प्रीखिया दे रहे ने। सारियां नूं मेरियां शुभकामनावां। पंजाब पुलिस दे विच 2500 नवीं असामियां जारी कीतियां गईयां ने। हुण तक 18,543 नौकरियां दित्तियां जा चुकीआं ने अते इह सिलसिला अगे भी जारी रहेगा। बठिंडा पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ गैंग ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਵਾਸੀ ਪੱਕਾ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਸ਼ਨ ਰਾਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 1 ਵੈਪਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ बलविंदर बावा। ये जड़ा है बावा तलवंडी पक्का कलां दे रहने वाले हैं। पिछले काफ़ी समय ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੰਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਟੱਚ में है। ਜਦੋਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੈਪਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ किया। ਉਹ ਵੈਪਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗੋੜਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਨੀ ਪਾਰਕ ਤਾਣਾ ਵੈਸਟ ਜੈਪੁਰ में ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਸਰ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਪਗੋੜਾ ਨੇ। राजस्थान पुलिस जयपुर पुलिस काफ़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ में ले जाएंगे। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸकेगा ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 994113 00007। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।